Namaskar, friends. This is 9th standard chapter 2 Sanskrit. Param Nidhanam Kaha. Param means best. Nidhanam means treasure, and Kaha means what? Or which is the best treasure. Raja Bhoj lived in 11th century AD in Malwa. Malwa is a place in Madhya Pradesh. At present, it is known as Madhya Pradesh. Living in ધારાનગર. તો ધારાનગરના રાજા હતા જેમનું નામ હતું રાજા ભોજ. તે સમયે તે જગ્યાનું નામ હતું માળવા, જે આજનું મધ્યપ્રદેશ ગણાય છે. The fame that Raja Bhoj attained at that time is still alive today. રાજા ભોજને તે સમયે જે એમણે જે પ્રોસ્પેરિટી ગેઇન કરેલી હતી અથવા જે ફેમ એમણે જે ગેઇન કરેલો હતો, આજે પણ એ ફેમસ છે, એ જાણીતા છે. ઘણી વખત કહેવત કહેવાય ને, કहाँ રાજા ભોજ ઓર કहाँ ગંગુ તેલી. સો રાજા ભોજ attained very high levels in fame. Even today, many interesting stories of good governance, his ability to be just मतलब न्यायप्रिय, under the most difficult circumstances, and his ability to recognize the learned are popular. मतलब जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको रिकग्नाइज करने की उनके अंदर एक एबिलिटी थी. अच्छे लोग जो भी होते थे उनको अच्छी तरह से वो जान पाते थे, उनको पहचान लेते थे कि यस, दिस इज द टैलेंटेड गाय, आई नीड टू कीप दिस इन माई स्टेट. A collection of such stories in Sanskrit called the Bhoj Prabandha is very well known. तो उनके बारे में जो भी स्टोरी है, उसकी कहानियाँ हैं, उसको वेल प्रिजर्व रखा गया है in a Sanskrit book called Bhoj Prabandha, which is very well known. In this, there are events related to Bhoj Raja described here by using many verses with an aesthetic poetic qualities. So in a poetic way, કાવ્યાત્મક સ્વરૂપમાં રાજા ભોજની જે એક સ્ટોરી છે, એક ઓબ્ઝર્વેશન છે, તે અહીંયા ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે. હવે આને ખાલી સ્ટોરી કહેવાની બદલે ઇટ ઇઝ હિસ્ટોરિક વર્ક વી મે સે, બિકોઝ રાજા ભોજ એકચ્યુઅલી was there, he was there. It's a past, it's a history. So it can be considered as a historic book rather than just a story book. Okay? In addition to this, Sanskrit poets of different periods have accepted Raja Bhoj as a character to present in their ideas. અને ઘણા બધા એવા સંસ્કૃત પોએટ પણ છે કે તેમણે રાજા ભોજને સેન્ટરમાં રાખીને, મેઇન કેરેક્ટર તરીકે રાખીને કેટલાક એમણે વર્ક પણ કરેલા છે, એમણે પોએટ્રી પણ લખેલી છે. One such story in dialogue form is presented here, focusing on Bhoj. તો ભોજ પર કેન્દ્રિત એક વાર્તા છે અહીંયા, એક સ્ટોરી છે. In this dialogue, Raja Bhoj and young scholar, it has been attempted to emphasize strength of one thing over another. તો બે જણાએ પ્રયત્ન કરેલો છે એકબીજાની મજબૂતી, એકબીજા કરતાં કોણ સુપ્રીમ છે, પોતાનો પાવર બતાવવા માટે એ લોકોએ ટ્રાય કર્યો છે. એઝ ધ કન્વર્સેશન પ્રોગ્રેસીસ, જેમ જેમ વાત આગળ ચાલે છે, there is a total halt when it comes to a point of a contentment. Contentment એટલે સંતુષ્ટિ. જ્યાં સેટિસ્ફેક્શનની વાત આવે છે ત્યાં આખી વાત હોલ્ટ પર આવી જાય છે, મતલબ અટકી જાય છે. જે એકબીજાથી ચડિયાતું છે બતાવવાનું, એકબીજાની સુપ્રીમસી બતાવવાની જે વાત ચાલતી હોય તે અટકી જાય છે. ક્યારે? when the point of contentment arises, then the total talk comes to halt. That is, this story lays stress on the importance of contentment. એટલે આ વાર્તામાં જે સંતુષ્ટિ છે, સેટિસ્ફેક્શન છે, તેનું મહત્વ બતાવેલું છે, ઇમ્પોર્ટન્સ બતાવેલું છે. While reading this lesson, it is important to pay attention to the concord between the case of the doer and verb form. So you'll have to consider or study the points of grammar, Sanskrit grammar, that is the case of the doer, and different verb forms you'll have to learn, or you'll have to pay attention while learning this chapter. In addition to this,
યુ ઓલ્સો હેવ ટુ લર્ન હાઉ ધ કેસ એન્ડિંગ્સ, જેને અંત કહેવાય, જે કેસ એન્ડિંગ એટલે કે દરેક કેસ જે ખરા, રાઈટ, કેસ એટલે આપણા જેને આપણે વિભક્તિ કહીએ, વિભક્તિના એન્ડિંગ છે ઓફ ધ નાઉન્સ એન્ડ ધ વેરિયસ ફોર્મ્સ ઓફ ધ વર્બ્સ દેટ ચેન્જીસ. તો એ એન્ડિંગ જોવાના છે આપણે. તો સંસ્કૃત મોસ્ટલી એના એન્ડિંગ પાર્ટથી મોટે ભાગની વસ્તુને કરે છે રેગ્યુલેટ, રાઈટ. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ ધ ચેપ્ટર. ભોજ નામ નૃપતિ વિદ્યાપ્રિય કલાપ્રિય પ્રજાપ્રિયશ્ચ આસિત. પ્રજાપ્રિય પ્લસ ચ આસિત. સો ભોજ નામના રાજા વિદ્યાપ્રિય હતા, કલાપ્રિય હતા અને પ્રજાપ્રિય પણ હતા. આસિત મીન્સ વોઝ, પાસ્ટ ટેન્સ. So in English it can be said like Bhojah means a king, Namah named એટલે ભોજ નામના, નૃપતિઃ means king. Sorry, let me do it once again. ભોજઃ એટલે કે ભોજ, નામઃ નૃપતિ એટલે named king, નૃપતિ means king, વિદ્યાપ્રિય, વિદ્યાપ્રિય મતલબ was lover of learning, કલાપ્રિય means the lover of fine arts, ચ એટલે and પ્રજાપ્રિય એટલે પ્રજાના કામો કરવાના હોય, તેના પ્રિય એટલે કે devoted to his subject, in English we may say. Asita means was. So we can say a king named Bhoj was the lover of learning, lover of fine arts and devoted to his subjects. Bhoj nama nrupati vidyapriyah kalapriyah prajapriyascha asita. Next sentence is atah tasya राज्यसभायां दूरदेशात् अनेके विद्याविशारदाः पंडिताः समागच्छन्ति स्म. So here there is use of sma which represents the past tense. So અહીંયા present tense નું લખવાનું. Present tense નું ફોર્મ છે ગચ્છન્તિ, તિ તહ અંતિ, right? તો third person plural અંતિ. So this is present tense, form of present tense, અને એની પાછળ સ્મ લગાવી દો તો it automatically becomes of past tense. So this is the use of sma to represent the past tense. Atah means so, tasya राज्यसभायां in his royal assembly. Tasya means his, રાજ્યસભાયામ, રાજ્યસભા એટલે કે રોયલ એસેમ્બલી, જે રાજ્ય હતું તેની સભા, એસેમ્બલી. દૂરદેશાત, આત યાદ કરો, આત એહે ઓહો, આત એટલે દૂરદેશાત એટલે ફ્રોમ ફાર ઓફ કન્ટ્રીઝ. અનેકે મેની, વિદ્યાવિશારદા એટલે કે સ્કોલર્સ, મેની સ્કોલર્સ. પંડિતાહા means experts in laws. Samagachanti used to come. Used, why used is written? Because sma is there. Sma represents the past tense. So sma used to come. Okay, so फिर से देखते हैं. अतः so तस्य राज्यसभायाम in his royal assembly दूरदेशात् from far off countries अनेके many विद्याविशारदा many scholars पंडिताः experts in laws samagachanti smaha used to come. Okay, एकदा भोजः प्रासादस्य गवाक्षे उपविष्टः आसीत्. एकदा once भोज प्रासादस्य means of the palace. प्रासादस्य means of the palace. ગવાક્ષે એટલે ગોખલો કહેવાય આમ ગુજરાતીમાં,
બટ ઇંગ્લિશમાં ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રાઉન્ડ વિન્ડો. ઇન ધ રાઉન્ડ વિન્ડો, એ લખેલ છે એ, ગવાક્ષે એટલે ઇન ધ રાઉન્ડ વિન્ડો. ઉપવિષ્ટ, ઉપવિષ્ટ એટલે seated. આસિત past tense, was seated, was seated. So एकदा भोजः प्रासादस्य गवाक्षे उपविष्ट आसीतः. भोजः was sitting, once Bhoj was sitting in the round window of the palace. सः मार्गे एकं नवागन्तुं गन्तुकं, नव प्लस आगंतुक, नव प्लस आगंतुक, नवागंतुकम अनभिज्ञम युवकम पश्यति. सो सह means he. मार्गे means in the street. मार्गे ए आवे એટલે in the street. एकम नवागंतुकम, આગંતુકમ, નવ પ્લસ આગંતુક, આગંતુક એટલે આવનાર, નવ એટલે નવો, કોઈક નવો જ આવનાર, નવ આગંતુકમ. સો સીઝ, નવ આગંતુકમ મતલબ અનએક્વેન્ટેડ. અનભિજ્ઞમ, નવાગંતુકમ અનભિજ્ઞમ means unacquainted and newly arrived. Actually નવ આગંતુકમ, as I told you, નવ પ્લસ આગંતુકમ એટલે કે ન્યૂલી અરાઇવ્ડ. અનભિજ્ઞમ મીન્સ अनएक्वेंटेड એટલે આના વિશે અનભિજ્ઞ હોવું. અનઅભિજ્ઞમ તો इसके बारे में जानने नहीं जानता हो, मतलब આ જગ્યા માટે નવો હોય એવો માણસ એટલે અનએક્વેન્ટેડ પર્સન, રાઈટ, અજાણ્યો માણસ. યુવકમ, યુવકમ એટલે યંગ મેન. પશ્યતિ મીન્સ સીઝ. સો पश्यति લખેલું છે એટલે સો નહીં લખવાનું, તમારે લખવાનું सीज. फिर से एक बार देखते हैं. सह मार्गे ही इन द स्ट्रीट एकम नवागंतुकम, मतलब एक वन, नवागंतुकम એટલે ન્યૂલી અરાઇવ્ડ, અનભિજ્ઞમ એટલે અનએક્વેન્ટેડ, યુવકમ મીન્સ યંગ મેન, પશ્યતિ એટલે सीज. तो he sees newly arrived unacquainted young man in the street. तस्य परिचयं ज्ञातुं सः तं प्रासादे आह्यति. तस्य means his, तस्य means his, परिचयम એટલે કે એમનું આઈડેન્ટિફિકેશન, આઈડેન્ટિફિકેશન એટલે નો કરવું, ટુ નો what he is. તસ્ય પરિચયમ જ્ઞાતુમ એટલે જાણવા માટે, ટુ નો, ટુ નો. તસ્ય પરિચયમ, સો હુ હી ઇઝ ઇંગ્લિશમાં જરા જુદી રીતે લખાય, બટ ગુજરાતીમાં કરીએ તો તેનો પરિચય જાણવા માટે. સહ એટલે કે તે, હી. તમ એટલે તેને, હિમ. પ્રાસાદે આહ્યતિ, પ્રાસાદે એટલે ઇન ધ પેલેસ, ઇન ટુ ધ પેલેસ. આહ્યતિ મતલબ કોલ્સ, બોલાવે છે, આહ્યતિ. સો તેનો પરિચય જાણવા તે તેને મહેલમાં બોલાવે છે, એટલે કે રાજા પેલા માણસને મહેલમાં બોલાવે છે. સો એનું ઇંગ્લિશ કંઈક આવું થશે. હી કોલ્સ હિમ ઇન ટુ ધ પેલેસ ઇન ઓર્ડર ટુ નો હુ હી ઇઝ, ઓર ઇન ઓર્ડર ટુ નો હિઝ આઈડેન્ટિફિકેશન, તેનો પરિચય, તેની ઓળખાણ. તતસ્તયો એટલે કે તે બે જણાની વચ્ચે, બિટવીન ધેમ. તતસ્તયો, બિટવીન ધેમ. મધ્ય મીન્સ બિટવીન થાય, તતસ્તયો એટલે તે બે જણા, તયો. તત એટલે કે ધેન, ફરી પાછો જુઓ, તત અને છૂટું પાડીએ તો તતઃ એટલે કે ધેન. તયો એટલે કે તે બે જણા, બે જણા એટલે કે તે બે જણા વચ્ચે એમ લખી શકાય. બિટવીન ધેમ એટલે બિટવીન બોથ ઓફ ધેમ પણ લખી શકાય. મધ્યે મીન્સ બિટવીન, મધ્યે મીન્સ બિટવીન. એવમ વાર્તાલાપ સંજાત, વાર્તાલાપ એટલે વાતચીત, સંજાત એટલે થઈ, આવી વાતચીત થઈ. શું વાતચીત થઈ તો એ જુઓ. ધેન બિટવીન ધેમ ધ કન્વર્સેશન ટુક પ્લેસ ઇન ધીસ વે, આવી વાતો થઈ. સો બિટવીન ધેમ this kind of talks happened.
वी कैन सी. तो फिर से देखें, ततः, ધેન, તયો, અહીંયા જોઈન્ટ સંધિ છે, તત પ્લસ તયો એટલે તે બે જણા. ધેન બિટવીન ધેમ, બિટવીન લખવું પડે કમ્પલસરી, મધ્યે એટલે બે જણાની વચ્ચે, બિટવીન ધેમ, બોથ ઓફ ધેમ. એવમ વાર્તાલાપ એટલે કે આવી વાતો, ધીસ વે કન્વર્સેશન, સંજાત એટલે થયો, ટુક પ્લેસ, સંજાત મીન્સ ટુક પ્લેસ. भोजः उवाच, मतलब भोजः said, भवान कः वर्तते. भवान मीन्स यू, कः એટલે who, વર્તતે એટલે છો, તમે કોણ છો, who are you. યુવકः ઉવાચः, young man said, અહમ એટલે હું, ઘટ પંડિત અસ્મિ, હું ઘટ પંડિત છું, I am ઘટ પંડિત. भोजः उवाच, भोज replied, घटपंडिता. घटपंडिता is just questioning. किम नाम घटपंडित इति. इति, what indeed does घटपंडिता mean. ખરેખર ઘટ પંડિતનું મતલબ શું થાય. કિમ નામ ઘટપંડિત ઇતિ એટલે કે આ નામ છે ઘટપંડિત, એનું શું મતલબ થાય ખરેખર. What indeed does the Ghatapandita mean? So King Bhoja asked him his name. He said, my name is Ghatapandita. તો રાજા પૂછે છે કે એનો મતલબ ખરેખર શું થાય. What indeed is meaning by the Ghatapandita? So યુવકઃ ઉવાચ, યુવકઃ replied, એટલે young man replies, યથા ઘટે પરિપૂર્ણમ જલમ તિષ્ઠતિ તથૈવ મયી પરિપૂર્ણમ જ્ઞાનમ વર્તતે. જેવી રીતના ઘડામાં પાણી ભરેલું હોય છે, પૂર્ણ ભરેલું હોય છે, તેવી જ રીતના મયી એટલે કે મારામાં જ્ઞાનપૂર્ણ પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમ વર્તતે એટલે જ્ઞાનથી ભરેલો છું, ઘડો છું. સો મીન્સ યથા, જસ્ટ એઝ, ઘટે પરિપૂર્ણમ જલમ, मतलब there is water filled up in its brim, up to its brim, मतलब કે છેક ઉપર સુધી, પરિપૂર્ણમ, up to brim, up to the brim. જલમ તિષ્ઠતિ ઘટે, in the pitcher, અને શું હોય છે, વોટર. જલમ મીન્સ વોટર, અને તિષ્ઠતિ મીન્સ હોય છે, filled up, past tense, અસ્તિ. So યથા ઘટે પરિપૂર્ણમ જલમ તિષ્ઠતિ, just as there is water filled up to its brim, filled up to its brim in the pitcher, comma, tathaiv, in the same manner, tatha plus eva, tathaiv, tathaiv, મયી, મયી એટલે in me, મારામાં, પરિપૂર્ણમ જ્ઞાનમ વર્તતે. In the same way, there is full of knowledge in me. મારામાં ફૂલ, પરિપૂર્ણમ મીન્સ ફૂલ થાય, અપ ટુ બ્રીમ થાય, વોટ એવર યુ મે કોલ ઇટ. યુ કેન ઓલ્સો કોલ ધીસ ટુ બી ફૂલ. જસ્ટ એઝ દેર ઇઝ વોટર ફિલ્ડ અપ ટુ ફૂલ or up to brim in the pitcher, in the same way there is full knowledge in me. अतः अहम स्वात्मानं घटपंडितं मन्य. So अतः means so, અહમ I, સ્વાત્માનમ એટલે પોતાની જાતને, myself, સ્વ પ્લસ આત્મનમ, ઘટપંડિતમ, ઘટપંડિત, મન્ય એટલે માનું છું એટલે કે કન્સિડર કરું છું. અતઃ તેથી હું, સ્વાત્માનમ ઘટપંડિત મન્યે, તેથી હું પોતાની જાતને ઘટપંડિત માનું છું. સો આઈ કન્સિડર માયસેલ્ફ ટુ બી ઘટપંડિત. भोजः उवाच, युवकस्य गर्वपूर्णानाम् उक्ति श्रुत्वा स्वात्मानं ततोऽप्यधिकं, ततो प्लस अधिक, अप्यधिकं, ततो अपि अधिकं मत्वा अहंकारेण सह. सो युवकस्य गर्वपूर्णानाम् उक्ति श्रुत्वा, listening to the proud speech of young man. So you must understand, युवकस्य એટલે કે of the young man,
ગર્વપૂર્ણ નામ એટલે કે પ્રાઉડ. ઉક્તિ મીન્સ સ્પીચ, જે બોલાયેલું હોય તેને ઉક્તિ કહેવાય, સ્પીચ. શ્રુત્વા એટલે સાંભળીને એટલે લિસનિંગ. સ્વાત્માનમ હિમસેલ્ફ, સ્વાત્માનમ તતો અપી અધિકમ, તેના કરતાં પણ બેટર, બેટર દેન હિમ. અહંકારેણ સહ, પ્રાઉડલી. મત્વા મીન્સ માનીને એટલે અથવા તો થિંકીને, થિંક કરીને, થિંકિંગ. સો યુ કેન સે દેટ લિસનિંગ ટુ ધ પ્રાઉડ સ્પીચ ઓફ ધ યંગ મેન એન્ડ થિંકિંગ હિમસેલ્ફ, એટલે પોતે થિંકિંગ હિમસેલ્ફ ટુ બી બેટર દેન હિમ પ્રાઉડલી, એવી રીતે બોલે છે. તો ભોજ પેલા કરતાં વધારે બેટર છે એવું માનીને, એવું વિચારીને અહંકારથી પેલાની સાથે બોલે છે. શું બોલે છે? યદિ ત્વમ ઘટઃ અસી તર્હિ અહમ મુદ્ગરત્વેન વર્તે. જો તું ઘડો હશે તો હું મુદ્ગર એટલે કે હથોડી બનીશ, તો હું હથોડી છું. So if you are a pitcher, yadi tvam ghataha, yadi tvam pitcher, if you are pitcher, asi, tarhi, if you are, asi means are, yadi tvam ghataha asi, if you are a pitcher, tarhi aham mudgorem varte, then I am hammer. Then લખી શકો તમે અહીંયા, then I am hammer. મુદ્ગરઃ સ્વકીયેન પ્રહારેણ ઘટમ વિનશ્યતિ. મુદ્ગરઃ, the hammer, સ્વકીયેન પ્રહારેણ એટલે કે by its own stroke. સ્વકીય એટલે પોતાના જ, પ્રહારેણ એટલે સ્ટ્રોક, પ્રહાર એટલે સ્ટ્રોક, પ્રહાર કરવો. ઘટમ વિનશ્યતિ, destroys or breaks the pitcher. So મુદ્ગરઃ સ્વકીયેન પ્રહારેણ ઘટમ વિનશ્યતિ, હથોડી પોતાના જ પ્રહારથી ઘડાને તોડી નાખે છે. હેમર of its own stroke, ઘટમ વિનશ્યતિ, breaks the pitcher. So you can say the hammer breaks the pitcher by its own stroke. Don't forget even a single word, because everything is written. You'll just have to make translation of that. That's why I'm doing it word by word. Okay? Aham api ghata rupam bhavantah vinashyami. I will also. Aham plus api. Aham api means aham plus api. I will also. ઘટ રૂપમ, જે તું પિક્ચર જેવો છે, લાઈક યુ અ પિક્ચર, જે તું પિક્ચર જેવો છે તેને. ભવંતઃ એટલે તું, યુ. ભવંતઃ મીન્સ યુ. વિનાશયામી means will destroy. So aham api, I will also. Ghata rupam, like a picture, you. Vinashayami means I will destroy. I'll destroy you like a picture. I will destroy you like a picture. તું જે પિક્ચર જેવો છે, પિક્ચર રૂપમાં તું છે, તને હું ડિસ્ટ્રોય કરી નાખીશ. યુવકઃ ઉવાચ યદિ ભવાન મુદ્ગરત્વેન વર્તિષ્યતે, future tense. If you are like a hammer, યદિ ભવાન means you, if you are hammer, તર્હિ then અહમ અગ્નિ ભવામી, I will become fire. અહમ અગ્નિ ભવામી. સી અહીંયા હું લખેલું છે, હું આમ બનીશ એટલે I will, મી લખેલું છે, ફર્સ્ટ પર્સન સિંગ્યુલર. હવે શું કરશે અગ્નિ બનીને? દહન કર્મઃ અગ્નિ ભૂત્વા મુદ્ગરમ ભસ્મ કરિષ્યામિ. દહન કર્મા એટલે કે દહન કરીને, તને સળગાવીને, અગ્નિ દ્વારા, ભૂત્વા કરી નાખીશ, થઈ જશે, મુદ્ગરમ ભસ્મ એટલે હથોડીને ભસ્મ કરીશ. ભૂત્વા એટલે બનીને, સોરી, ભૂત્વા ભૂ એટલે બનવું. સો આઈ વિલ રિડ્યુસ. સો કેવી રીતના રિડ્યુસ કરશે? બિકમિંગ ફાયર, દહન અગ્નિ ભૂત્વા,
હવે અગ્નિ કેવો છે તેનું વિશેષણ આપેલું છે, એડજેક્ટિવ આપેલું છે. એવો અગ્નિ વિચ ડઝ ધ વર્ક ઓફ બર્નિંગ, કે જે દહન કરવાનું કામ કરે છે. દહન એટલે કમ્બસ્ચન થાય, કમ્બસ્ચન કર્મા એટલે કરનાર છે. બિકમિંગ ફાયર, દહન અગ્નિ ભૂતવા, દહન કર્મા, કે જે દહન કરે છે, ધ વન વિચ બર્ન્સ, એ બનીને મુદ્ગરમ ભસ્મ કરીશ્યામી, મુદ્ગરને ભસ્મ કરીશ. આઈ વિલ રિડ્યુસ ધ હેમર ટુ એશિસ, ઓર યુ કેન સે આઈ વિલ, ભસ્મ લખેલ છે એટલે રિડ્યુસ ટુ એશિસ લખવું જ પડશે. એમ જોવા જઈએ તો એનો મિનિંગ થાય આઈ વિલ બર્ન ધ હેમર. ભોજઃ ઉવાચ, ભોજઃ સેડ, ત્વમ યદિ વહિત્વેન વર્તિષ્યતે, ત્વમ if you become fire, यदि त्वं वहित्वेन वर्तिष्यते, become fire, तर्हि अहम वृष्टि भविष्यामि, then I shall become rain. वृष्टि means rain, अहम means I, भविष्यामि, भविष्यमे એટલે બનીશ, will become. હવે એનાથી શું થશે? એટલે જો તું અગ્નિ બનશે તો હું વૃષ્ટિ બનીશ. ઇફ યુ બીકમ ફાયર આઈલ બીકમ રેઇન. વૃષ્ટેઃ પુરતઃ વહ્રી સ્થાતુમ ન શક્નોતિ, એટલે કે વહી મીન્સ ફાયર, વૃષ્ટે પુરતઃ એટલે કે બિફોર રેઇનફોલ, સ્થાતુમ ન શક્નોતિ કેનોટ સ્ટેન્ડ. तो वृष्टे पुरतः वही स्थातुम न शक्नोतः मीन्स फायर कैनॉट स्टैंड बिफोर रेनफॉल. तथा त्वमपि मम पुरतः स्थातुम न शक्नोति. सिमिलरली, तथा એટલે તે જ રીતે, તેવી રીતના. ત્વમ અપી, ત્વમ પ્લસ અપી, ત્વમપી ઇઝ અ સંધિ, ત્વમ પ્લસ અપી, યુ ઓલ્સો, અહીં લખવું પડે યુ ઓલ્સો, ત્વમ અપી, અપી એટલે ઓલ્સો થાય, યુ તું પણ, યુ ઓલ્સો, કેનોટ સ્ટેન્ડ, ન શકનોશી, કેનોટ સ્ટેન્ડ, સ્થાતુમ, સ્ટેન્ડ એટલે થાતુમ, શકનોશી એટલે કેનોટ, ન શકનોશી, કેનોટ સ્ટેન્ડ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ મી, મમ પુરતઃ, પુરતઃ એટલે ઇન ફ્રન્ટ ઓફ, મમ પુરતઃ એટલે ઇન ફ્રન્ટ ઓફ, મમ પુરતઃ એટલે ઇન ફ્રન્ટ ઓફ મી, સ્થાતુમ મીન્સ સ્ટેન્ડ, ન શકનોશી કેનોટ. So similarly, you cannot stand in front of me. तथा त्वमपि मम पुरतः स्थातुं न शक्नोषि. युवकः उवाच, वृष्टिं तु वायु स्वबलेन यत्र कुत्रापि वाहयितुमर्हति. Very good. युवकः એટલે young man said, but wind is able to blow rain anywhere with its own force. Own force ક્યાં લખેલું છે? Own force means સ્વબલેન. કોણ? તો કે વાયુહુ એટલે કે વિન્ડ. વૃષ્ટિમ એટલે વૃષ્ટિને, એટલે કે રેઇનને. वायुम वाहयितुम मर्हति, वाहयितुम मर्हति मतलब શું કરે છે? કુત્રાપી એટલે ક્યાંનો ક્યાં લઈ જાય છે, વહન કરે છે, એટલે કેન બ્લો, બ્લો રેઇન એનીવેર, કશે પણ લઈ જાય. કુત્રાપી એટલે કશે પણ એને લઈ જઈ શકે. સો વૃષ્ટિ તો વાયુ તો વૃષ્ટિને, એટલે બટ લખેલું છે, વાયુ તો પરંતુ એટલે બતાવેલું છે, આ ઓબ્જેક્શન ટાઈપનું. વૃષ્ટિ ટુ વાયુ સ્વબલેમ યત્ર કુત્રપી વાયુ વાહયિતુમ વાહયિતુમ મર્હતિ. સો વાહયિતુમ મર્હતિ મતલબ એનીવેર, એનીવેર, કુત્રાપી એટલે એનીવેર, અને વાહયિતુમ મતલબ બ્લો, વહન કરી જાય છે. વહન કરી જવું એટલે એને કશે ને કશે લઈ જાય, બ્લો કરી જાય, વહન કરવું, ફ્લો કરી જશે. સો બટ વિન્ડ ઇઝ એબલ ટુ બ્લો રેઇન એનીવેર. કેવી રીતના? સ્વબલેન, વિથ ઇટ્સ ઓન ફોર્સ. વૃષ્ટિરૂપમ ભવંતમ મહ વાયુઃ ભૂત્વા ઇતઃ તત વહિષ્યામી. તો જેવી રીતના જે પવન છે, પવન આવે એટલે વરસાદ જતો રહે, જેવી રીતના
પવન વરસાદને વહન કરીને લઈ જાય છે ને એવી જ રીતના વૃષ્ટિરૂપમ ભવંતમ પ્લસ અહમ, અહીંયા જો સંધિ છે, અહમ એટલે હું, વૃષ્ટિરૂપમ તને હું, વાયુ બનીને ઇતઃ તતઃ વહિષ્યામી એટલે એની જેમ જ તને વહન કરી જઈશ, તને બ્લો કરી દઈશ, લઈ જઈશ અહીંયાથી ત્યાં. સો વૃષ્ટિરૂપમ ભવંતમ અહમ વાયુ ભૂત્વા એટલે કે બિકમિંગ ધ વિન્ડ. આઈ વિલ બ્લો યુ વૃષ્ટિરૂપમ ભવંત એટલે તને, ભવંતમ અહ, વહિષ્યામી એટલે કે બ્લો યુ, વહિષ્યામી એટલે આઈ વિલ બ્લો યુ. કઈ જગ્યાએ લખશે? હિયર એન્ડ ધેર. કઈ જગ્યાએ લઈ જશે? ઇતઃ તત, અહીંયા ને તઅહીંયા, આ બાજુ તે બાજુ આમ તેમ ભટકાવી દેશે. વેન યુ આર ઇન ધ ફોર્મ ઓફ રેન, ક્યારે? વૃષ્ટિ રૂપમાં જ્યારે તું હશે ત્યારે, જ્યારે તું વરસાદના રૂપમાં હશે ત્યારે. સો વરસાદના રૂપમાં જે તું છે તને હું જે વાયુ બનીને અહીં તહીં બ્લો કરી દઈશ. એટલે આઈ વિલ બ્લો યુ હિયર એન્ડ ધેર વેન યુ આર ઇન ધ ફોર્મ ઓફ રેન. એટલે વેન યુ આર ઇન ધ ફોર્મ ઓફ રેન એક જ વસ્તુનું આખું લખવું પડે ઇંગ્લિશમાં. ગુજરાતીમાં લખવું તો વાયુરૂપી તને એમ લખી દેવાય. વાયુરૂપી તને હું, વરસાદરૂપી તને હું વાયુ બનીને, પવન બનીને અહીં તહીં વહિષ્યામી એટલે વહન કરી દઈશ, અહીં તહીં નાખી દઈશ, એવો મતલબ થાય. ભોજઃ ઉવાચ યદિ ભવાન વાતત્વેન વર્તિષ્યતે તર્હિ અહમ વાયુભક્ષકઃ ભુજગઃ ભવિષ્યામી. તો એનો રિપ્લાય આપે છે વધારે પાવરફુલથી. કેવી રીતના વધારે પાવરફુલ બનીને કહે છે? યદિ ભવામ વાતત્વેન વર્તિષ્યતે, ઇફ યુ આર વિન્ડ, જો વાત એટલે પવન, વાત એટલે પણ પવન થાય, એટલે કે વાતાવરણ એટલે એટમોસ્ફિયર થાય, એ રીતના એનો મતલબ. વર્તિષ્યતે એટલે કે ઇફ યુ આર વિન્ડ, અહમ વાયુભક્ષક ભુજગ મીન્સ સ્નેક, અહમ વાયુ ભવિષ્યામી એટલે વિલ બીકમ, ભુજગ મીન્સ સ્નેક, એવો સ્નેક, કેવો સ્નેક છે? ઈટિંગ વિન્ડ મતલબ વાયુ ભક્ષક, વાયુને ખાઈ જાય તેવો, પવનને ખાઈ જાય તેવો ભુજગ બનીશ. એટલે કેટલો સરસ મતલબ છે. અહમ યદિ ભવાન વાતત્વેન વર્તિષ્યતે, ઇફ યુ બિહેવ અથવા યુ બીકમ વિન્ડ વાતત્વેન, તર્હિ દેન અહમ વાયુભક્ષક ભુજગ ભવિષ્યામી, હું વાયુભક્ષક, તો હું વાયુભક્ષક સાપ બનીશ. દેન આઈ વિલ બીકમ, અથવા તો દેન આઈ વિલ બીકમ વિન્ડ ઇટિંગ સ્નેક. ભુજગ સન સતતમ વાયુરૂપમ ભવંતઃ ભક્ષિષ્યામી. સો શું કહે છે? આઈ વિલ ઈટ યુ ભક્ષિષ્યામી. આમાં જ બધું છુપાઈ ગયું. મી એટલે આય આવી ગયું અંદર જ, રાઈટ? અને ભક્ષણ કરવું એટલે ખાઈ જવું. આઈ વિલ ઈટ યુ કોને? વાયુરૂપમ, યુ હુ આર ઇન ધ ફોર્મ ઓફ વિન્ડ, જે તું વાયુરૂપમાં તું છે, વાયુરૂપમ ભવંતઃ એટલે તને, વાયુરૂપમાં જે તમે છે, ધ વન હુ ઇઝ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ વિન્ડ, તેને શું કરીશ? કોન્સ્ટન્ટલી એટલે કે સતતમ ખાઈ જઈશ. એટલે આઈ વિલ ઈટ યુ હુ આર ઇન ધ ફોર્મ ઓફ વિન્ડ કોન્સ્ટન્ટલી. એટલે આ બધી જ વસ્તુ લખવી પડે. સતતમ એટલે કોન્સ્ટન્ટલી, સતત, કન્ટિન્યુઅસ. વાયુરૂપમ ભવંતઃ, તું જે વાયુરૂપનો છે તે. ભક્ષિષ્યામી એટલે આઈ વિલ ઈટ યુ. સો ઓર્ડર ઇંગ્લિશમાં અને સંસ્કૃતમાં જુદો આવે, ગુજરાતીમાં અને સંસ્કૃતમાં સેમ આવે. ઓકે, આગળ જાઓ. યંગ મેન એટલે કે યુવક ઉવાચ ભવાન યદિ સર્પમ ભવિષ્યતિ, ઇફ યુ બીકમ ધ સ્નેક, તર્હિ અહમ સર્પભક્ષકો ગરુડો ભવામી. ધેન આઈ વિલ બીકમ ધ ઈગલ. બટ કેવો ઈગલ? સર્પભક્ષકો ગરુડ, કે જે ઈગલ સ્નેકને ખાઈ જાય તેવો ઈગલ બનીશ. ગરુડ એટલે ઈગલ. ભવામી આઈ વિલ બીકમ.
ભોજઃ ઉવાચ, ભોજ બોલે છે, વાક્કેલી વર્ધયન, મતલબ ટેકિંગ ધ પ્લે ઓફ વર્ડ્સ અહેડ. વાક્કેલી એટલે જે પ્લે ઓફ વર્ડ છે તેને આગળ લઈ જાય છે. વર્ધન કરવું એટલે ગ્રો કરાવવું, આગળ વધારે છે, વાતને આગળ વધારે છે, बात को आगे बढ़ा रहा है एम कही શકે. ત્વમ યદિ ગરુડ અસી, ઇફ યુ આર ઈગલ, યદિ ત્વમ ગરુડ અસી તર્હિ અહમ ચક્રધારક વિષ્ણુ, દેન આઈ વિલ બીકમ ચક્ર ધારણ કરનાર વિષ્ણુ, મતલબ દેન આઈ એમ વિષ્ણુ હોલ્ડિંગ ધ સુદર્શન. એન્ડ ઓલ્સો એડ્સ વિષ્ણુ ગરુડારૂઢ ભવતી. ગરુડ પ્લસ આરૂઢ, આરૂઢ એટલે ઉપર સવારી કરવી, ગરુડ એટલે કે ઈગલ, ઈગલ પર સવારી કરનાર વિષ્ણુ બનીશ. કેવો વિષ્ણુ બનીશ? કે વિષ્ણુ who rides on the eagle. You know that Vishnu rides on eagle. વિષ્ણુ ગરુડારૂઢ ભવતી, એટલે તમને ખબર પડવી જોઈએ ગરુડ પ્લસ આરૂઢ એટલે કે ઈગલ પર રાઈડ કરનાર, રાઈડ કરીશ. તો વિષ્ણુ રાઇડ્સ ઓન ઈગલ, વિષ્ણુ ગરુડારૂઢ ભવતી. યુવકઃ, યુવકઃ મનસા વિષ્ણું પ્રણમ્ય, બાવિંગ ડાઉન ટુ વિષ્ણુ મેન્ટલી. મનસા એટલે મનમાં જ, વિષ્ણુમ એટલે વિષ્ણુને, ટુ વિષ્ણુ. સેકન્ડ તમને ખબર પડી જાય, સેકન્ડ વિકૃતિ વિષ્ણુમ, ઓમ આપણે કરેલ છે, ઓમ મ. પ્રણમ્ય, પ્રણમ્ય એટલે પ્રણામ કરીને, બાવિંગ ડાઉન આવું કરીને પછી, રાઈટ, સંબંધક ભૂત કૃદન છે, ય આવે એટલે મ્ય, પ્ય, ક્ય, ક્ષય, એટલે આમ કરીને પછી એ શું કરે છે? ચ પાંડિત્યમ પ્રદર્શયન અગ્રે વદતી, એટલે કે એન્ડ ડિસ્પ્લેઇંગ ધ સ્કોલરશિપ કન્ટિન્યુઅસ. અગ્રે વધતી એટલે આગળ વધે છે એટલે કન્ટિન્યુઅસ. પાંડિત્યમ એટલે સ્કોલરશિપ, એનામાં જે બુદ્ધિ છે, ટેલેન્ટ છે એ પ્રદર્શન કરે એટલે ડિસ્પ્લે કરે છે. ચ એટલે એન્ડ. તો શું કીધેલું છે? મનસા વિષ્ણુ પ્રણમ્ય એટલે કે બાવિંગ ડાઉન ટુ વિષ્ણુ મેન્ટલી, એન્ડ પાંડિત્યમ પ્રદર્શયન અગ્રે વધતી એટલે કે એન્ડ ડિસ્પ્લેઇંગ સ્કોલરશિપ કન્ટિન્યુઅસ. અગ્રે વધતી આગળ બોલે છે. શું બોલે છે? યદિ ભવાન ચક્રધર વિષ્ણુ, ઇફ યુ આર વિષ્ણુ હોલ્ડિંગ ધ ચક્ર, તર્હિ અહમ ભવતઃ મસ્તકસ્ય ઉપરી શોભમાન મુકુટમસ્મી. વાવ. ધેન આઈ એમ મુકુટ એટલે કે ક્રાઉન, that looks beautiful on your head, that શોભાયમાન એટલે કે looks beautiful, on your head મતલબ ઉપરી મતલબ on, મસ્તકસ્ય એટલે માથાની ઉપર, માથાની ઉપર, શોભાયમાન એટલે સારો લાગતો મુકુટ બનીશ. I am the crown that looks beautiful on your head. મુકુટમ સદા મસ્તકસ્ય ઉપરી સંતિષ્ઠે. એન્ડ યુ નો દેટ મુકુટ જે હોય, ધ ક્રાઉન, દેટ ઓલવેઝ સ્ટેઝ ઓન ધ હેડ, તે હંમેશા મસ્તકસ્ય ઉપરી સંતિષ્ઠતે એટલે હોય છે, સ્ટેઝ, ત્યાં સ્ટેઝ, સદા એટલે ઓલવેઝ. સો ધ ક્રાઉન ઓલવેઝ સ્ટેઝ, ધ ક્રાઉન ઓલવેઝ સ્ટેઝ ઓન ધ હેડ. ભોજઃ યુવકસ્ય પાંડિત્યમ અનુભૂય, અનુભૂતિ કરવી એટલે કે એક્સપિરિયન્સ કરીને, એક્સપિરિયન્સિંગ ધ સ્કોલરશિપ ઓફ અ યંગ મેન, એક્સપિરિયન્સિંગ ધ સ્કોલરશિપ ઓફ ધ યંગ મેન, એવું કરીને પછી બોલે છે. તર્હિ એટલે કે દેન મુકુટસ્ય ઉપરી શોભામાન પુષ્પમ અહમ, દેન આઈ એમ ધ ફ્લાવર લુકિંગ બ્યુટિફુલ ઓન ધ ક્રાઉન, એટલે હું તો એના પર પણ બેસી જઈશ, એની ઉપર. કયો? તો કે આઈ વિલ બીકમ પુષ્પમ અહમ, હું પુષ્પ છું, હું ફૂલ બનીશ કે જે મુકુટની ઉપર શોભાયમાન થાય છે, એટલે હું તારી ઉપર પાછો. એવમ અહમ, એવમ અહમ એટલે એવમ પ્લસ અહમ, અધુના તવોપરી સ્થાસ્યામી. ઇન ધીસ વે, એવમ અહમ, આવી રીતના, અહમ એટલે આઈ, અધુના એટલે નાવ,
અધુના એટલે નાવ, લખેલું નથી. નાવ તવો પરિસ્થાસ્યામી, બી અબવ યુ, અથવા તો આઈલ બી સ્ટેઇંગ અબવ યુ, આઈલ બી સ્ટેઇંગ અબવ યુ. એવમ હવે, એવમ અહમ એટલે ઇન ધીસ વે આઈ નાવ તવોપરી એટલે ઓન યુ, સ્થાશ્યામ એટલે સ્ટે, આઈ સ્ટે ઓન યુ, આઈ સ્ટે અબવ યુ. તારી પણ ઉપર હું પાછો જતો રહ્યો. યુવકઃ ઉવાચ ભવાન યદિ પુષ્પમ ભવિષ્યતિ. ભવાન મીન્સ યુ, યાદ રાખજો. ઇફ યુ બીકમ ફ્લાવર, પુષ્પમ ભવિષ્યતિ બનશે, વિલ બીકમ આવવું જોઈએ ખરેખર. ઇફ યુ વિલ બીકમ ઓર ઇફ યુ બીકમ ફ્લાવર, ઇટ્સ ઓકે. તર્હિ અહમપી ભ્રમરો ભૂત્વા તવ પુષ્પસ્યોપરી, પુષ્પ પ્લસ ઉપરી, પુષ્પસ્ય ઉપરી, પુષ્પની ઉપર, સ્થાસ્યામી સ્ટે, હું તારા ઉપર આવી જઈશ. સો યદિ ભવાન પુષ્પમ વર્તિષ્યતિ, ઇફ યુ બીકમ ફ્લાવર, અહમપી ભ્રમરો ભૂત્વા તવ પુષ્પસ્યોપરી સ્થાસ્યામી, આઈ શેલ ઓલ્સો બીકમ. ભ્રમરો એટલે ભમરો પણ થાય અથવા તો બી પણ થાય. ભૂત્વા એટલે બનીને, બીકમ અ બી, એન્ડ બી ઓન યુ, બી ઓન યુ એટલે કે પુષ્પની ઉપર, યુ અથવા તો ધ ફ્લાવર, જે ફ્લાવર છે તે તું ફ્લાવર છે ને, તો હું ફ્લાવરની ઉપર એટલે કે તારી ઉપર આવીશ. એન્ડ બી ઓન યુ ધ ફ્લાવર, એમ કહી શકાય, કોમા કરીને કહી શકાય, યુ ધ ફ્લાવર. સો ઇફ યુ બીકમ ફ્લાવર, આઈ શેલ ઓલ્સો બીકમ અ બી એન્ડ બી ઓન યુ ઓર ધ ફ્લાવર. ભોજઃ ઉવાચ એવં ભવાન દ્વિરેફઃ તર્હિ અહમ સૂર્યઃ. એવમ ઇન ધીસ વે, ભવાન એટલે કે યુ, ઇફ યુ આર દ્વિરેફ, અગેન દ્વિરેફ ઇઝ બી, દ્વિરેફ ઇઝ ધ નેમ ઓફ બી. ભ્રમરઃ એન્ડ દ્વિરેફ આર સેમ, બી. यदि भवान द्विरेफः तर्हि अहम सूर्य, देन आई एम द सन, तो हूँ सन छूँ. पुष्पस्य अन्तः स्थितः भ्रमरः सूर्यास्तकाले बंदी भवति. सो वी ऑल नो दैट पुष्पस्य अन्तः स्थितः भ्रमरः सूर्यास्तकाले એટલે at the time of sunset, સૂર્યાસ્તકાલે બંદી ભવતી એટલે કે પ્રિઝનર બનશે, પ્રિઝનર વિલ બીકમ પ્રિઝનર. અહમ અપી એ તો પછી છે, પ્રિઝનર અહીંયા છે, આ પ્રિઝનર લેવાનું. પ્રિઝનર ભવિષ્યતિ બીકમ બંદી ભવતી. પુષ્પસ્ય અંતઃ મીન્સ ધ બી ભ્રમરઃ that is inside the flower. પુષ્પસ્ય અંતઃસ્થિત, પુષ્પની અંદર હોય છે, પુષ્પની અંદર, અંત એટલે અંદર, ઇનસાઇડ. સ્થિત એટલે ઇટ ઇઝ ધેર, સ્ટેઝ ઇનસાઇડ ધ સન. સૂર્યાસ્તકાલે બંદી ભવતી, becomes the prisoner in the time of, at the time of sunset. So the bee ભ્રમરઃ that is inside the flower, પુષ્પસ્ય અંતઃ સ્થિત, becomes prisoner, bandi bhavati, at the time of sunset. aham api tvam bandinam karishyami, I too will make you prisoner. બંદિન એટલે કે બંદી બનાવીશ, કરિષ્યામી બનાવીશ, ત્વમ એટલે તને, અપી એટલે ટુ, ઓલ્સો પણ થાય, ટુ પણ થાય, અહમ અપી, I also will make you a prisoner. યુવકઃ ઉવાચ અહો, ઓહ, ભવાન સૂર્ય સ્તર્હિ એટલે સૂર્યસ્ત, તર્હિ તો હું, તર્હિ અહમ મહાપ્રભાવી રાહુ. ભવાન એટલે યુ, ઇફ યુ આર ધ સન, આઈ એમ મહાપ્રભાવી મીન્સ વેરી પાવરફુલ, રાહુ. એન્ડ વોટ રાહુ ડુ? રાહુસ્તુ સૂર્યમ ગ્રસતે,
રાહુ તો ખરેખર સૂર્યને સ્વેલો કરે છે, એટલે સનને સ્વેલો કરી જાય. રાહુસ્તુ સૂર્યમ ગ્રસતે, સૂર્યને ગ્રહણ કરી જાય છે, એનું ગ્રહણ કરે. એટલે ઇટ ઇઝ બિલીવડ દેટ ગ્રહણ અકર્સ ડ્યુ ટુ ઇટ. ભોજ કિંચિત ઉચ્ચે, ભોજ સ્લાઇટલી લાઉડ ઇન વોઇસ. સો ઉચ્ચેથી બોલે છે, મોટેથી બોલે છે. શું બોલે છે? થોડું મોટેથી. ભવાન રાહુશ્ચેત અહમ રાહુરૂપાય તુભ્યમ દાનમ દાસ્યામી. If you are Rahu, then what will I do? I will give money to you who has assumed the form of Rahu. કે જે રાહુ બનેલો છે, રાહુ રૂપાય, રાહુ રૂપમાં બનેલો છે, તેને આય આવે એટલે એને આપવાનું છે. રાઈટ? રાહુ રૂપાય તુભ્યમ, તને દાનમ દાસ્યામી, હું તને દાન આપીશ. તો તું જો રાહુ બનશે તો જે તું રાહુ રૂપ બનેલો છે તેને હું દાન આપીશ. આઈ વિલ ગીવ મની ટુ યુ ટુ હુ હેઝ બીન અઝ્યુમ્ડ ધ ફોર્મ ઓફ રાહુ. તું જે રાહુ બનેલો છે તેને હું દાન આપીશ. દેન દાન ગ્રહણેન તવાયમ ગર્વમ નિશ્ચયેન શાંત ભવિષ્યતિ. તો દાન લેવાથી, રાઈટ, તો દાન જ્યારે તું લેશે, રાઈટ, ક્યાં ગયું? ધ પ્રાઇડ ઓફ યોર વિલ શ્યોરલી બી સબડ્યુડ. એમાં લખેલું નથી ક્યારે કરશે તે, ખરેખર આ લખવું લે. દાન ગ્રહણેન એટલે બાય ટેકિંગ ધ મની, તવાય એટલે તારો, ગર્વ એટલે પ્રાઉડ, નિશ્ચય એટલે શ્યોરલી, શાંત ભવિષ્યતિ એટલે કે શાંત થઈ જશે, વિલ શ્યોરલી બી સબડ્યુડ. પણ શું કરીને તે લખેલું નથી. દાન ગ્રહણનો મિનિંગ એ લખેલું નથી, લખવું પડે. બાય ટેકિંગ મની ધ પ્રાઇડ ઓફ યોર્સ વિલ શ્યોરલી બી સબડ્યુડ. યુવક વિહસ્ય ચાતુર્યેણ. વિહસ્ય ચાતુર્યેણ એટલે ક્લેવરલી, અને વિહસ્ય એટલે સ્માઇલિંગ, સ્માઇલ કરીને. તો સ્માઇલ કરતાં કરતાં બોલે છે. ચાતુર્ય એટલે ચતુરતા, પણ ક્લેવરલી સ્માઇલ કરે છે અને બોલે છે. શું બોલે છે? વોટ ડઝ હી સે? યદિ ભવાન દાની તર્હિ અહમ સંતુષ્ટ. ઇફ યુ પ્રેક્ટિસ ચેરિટી, દાની માણસ એટલે દાન કરનાર માણસ હશે. ઇફ યુ પ્રેક્ટિસ ચેરિટી, ઇફ યુ આર ધ ડોનર, દાની એટલે ડોનર પણ કહી શકે, દાન આપનાર, ડોનર. તર્હિ અહમ સંતુષ્ટ, દેન આઈ એમ ધ વન હુ ઇઝ કન્ટેન્ડ. તો હું સંતુષ્ટ થઈ જઈશ, સેટિસ્ફાઈડ માણસ થઈ જઈશ. ભવતઃ દાનસ્ય પ્રયાસ નિષ્ફળ ભવિષ્યતિ. યોર એફર્ટ ઓફ ચેરિટી વિલ બી ફ્રૂટલેસ, યુઝલેસ. સર્વતઃ અલુબ્ધ અહમ ભવતઃ દાનમ ન ગ્રહિષ્યામી. સર્વતઃ એટલે કે એબ્સોલ્યુટલી. અલુબ્ધ એટલે જેને કોઈ મેળવવાની ઈચ્છા નહીં. લબ્ધ એટલે મેળવવું, અને જેને કંઈ મેળવવાની ઈચ્છા નથી તેને નોન ગ્રીડી કહેવાય. રાઈટ? ફ્રી ફ્રોમ ગ્રીડ. અલુબ્ધ મીન્સ ફ્રી ફ્રોમ ગ્રીડ. અહમ ભવતઃ દાનમ ન ગ્રહિષ્યામી, હું તારું દાન લઈશ નહીં, કેમ કે હું તો ગ્રીડ, મને જરા પણ ગ્રીડ નથી. બીંગ એબ્સોલ્યુટલી ફ્રી ફ્રોમ ગ્રીડ, આઈ શેલ નોટ ટેક મની ઓફર્ડ બાય યુ ઇન ધ વે ઓફ ચેરિટી. એટલે કે દાનના સ્વરૂપમાં જે આપેલું છે, દાનમ ન ગ્રહિષ્યામી, તારું દાન હું લઈશ નહીં. મની ઓફર્ડ બાય ધ વે ઓફ ચેરિટી ફ્રોમ યુ. એવમ ઉત્તરમ એટલે આ ઉત્તરથી, આ ઉત્તર આવ્યા પછી, વિવાદ તયો એટલે કે તયો એટલે બે જણાની વચ્ચે, તે બે જણાનો જે વિવાદ એટલે કન્વર્સેશન હતું. ભોજ યુવકો, કોના કયા બે જણની વચ્ચે? ભોજ, રાજા ભોજ અને યુવકો બેની વચ્ચે જે વાત થતું હતું. યદા સંતોષસ્ય વિષય સમુપસ્થિત, ઉપસ્થિત સમ પ્લસ ઉપસ્થિત, સમુપસ્થિત તદા સમાગતે સંતોષે સર્વ શાંત ભવતી. ઇન ધીસ વે ડ્યુરિંગ ધ કોર્સ ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ, એટલે કે જ્યારે આ બે જણા વચ્ચે વિવાદ થતો હતો, કોની વચ્ચે ચાલતો હતો? ગોઈંગ ઓન બિટવીન ધ ભોજ એન્ડ ધ યંગ મેન. અહીંયા લખેલું છે, રાઈટ?
ઇન ધીસ વે એવમ ઉત્તરમ એટલે આ ઉત્તર આપ્યા પછી એવમ ઉત્તરમ એટલે કે આ ઉત્તર આવ્યા પછી અથવા તો ઇન ધીસ વે વિવાદ તયો એટલે કે જે આર્ગ્યુમેન્ટ ચાલતી હતી તયો એટલે તે બે જણા કયા બે જણા ભોજ યુવકયો એટલે ભોજ અને રાજા વચ્ચે જે યંગ મેન વચ્ચે થતો હતો મધ્ય એટલે વચ્ચે યદા સંતોષસ્ય વિષય રાઈટ જ્યારે સેટિસ્ફેક્શનની વાત આવી વેન ધ ટોપિક ઓફ સેટિસ્ફેક્શન કેમ આવ્યો તદા સમાગતે સંતોષે સર્વ શાંત ભવતી બધું જ શાંત થઈ ગયું argument going between men and engrossed in controversy when the topic of contentment came જ્યારે સંતોષનો વિષય આવ્યો જ્યારે સંતોષસ્ય વિષયમ ઉપસ્થિત એટલે આવ્યો રાઈટ તો જ્યારે આ સબ્જેક્ટ આવ્યો ત્યારે શું થયું અકોર્ડિંગ ટુ જસ્ટ મિનિટ came up according to the maxim so according to maxim એટલે કે કહેવત છે उस कहावत के हिसाब से according to the maxim maxim means વચનાનુસાર આવું વચન છે આવું મેક્સિમ છે કહેવત છે એ અનુસાર એટલે અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ વેન ધ કન્ટેન્ટમેન્ટ કમ્સ રાઈટ વેન ધ કન્ટેન્ટમેન્ટ કમ્સ એટલે કે જ્યારે સંતોષમ આગતે સંતોષ આવી જાય ત્યારે એવરીથિંગ બિકમ્સ ક્વાઇટ સ્વયમેવ શાંત વિવાદ જે પણ હોય વિવાદ પણ એટલે કે આર્ગ્યુમેન્ટ જે છે ધ આર્ગ્યુમેન્ટ ઓલ્સો ઓટોમેટિકલી સ્ટોપ્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ એટલે વિવાદો અપી વિવાદ પ્લસ અપી સ્વયમેવ શાંત જાતે જ ઓટોમેટિકલી શાંત થઈ જાય સર્વ શાંતા ભવતી એટલે કે એવરીથિંગ બિકમ્સ ક્વાઇટ સર્વ શાંત ભવતી સો એવમ ઉત્તરે વિવાદ થયો એટલે કે બે જણા વચ્ચે જે વિવાદ થતો હતો બે રાજા વચ્ચે જ્યારે સંતોષનો વિષય આવે છે ત્યારે બધું શાંત થઈ જાય છે એક કહેવત છે કે વિવાદ બધો જ શાંત થઈ જાય છે જ્યારે શું આવે સંતોષ આવે એટલે કેવલ છે ઇન ધીસ કોન્ટ્રોવર્સી જ્યારે વાતચીત ચાલતી હતી આપણે વાત કરી ઇન ધીસ વે ડ્યુરિંગ ધ કોર્સ ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ ગોઈંગ બિટવીન ધ ભોજ એન્ડ ધ યંગ મેન એન્ગ્રોસ્ડ ઇન કોન્ટ્રોવર્સી when the topic of contentment came up according to the maxim when contentment comes everything becomes quiet argument also automatically stops સંતોષ આવે એટલે બધા ચૂપ થઈ જાય સેટિસ્ફેક્શનની વાત આવે એટલે એવરીબડી કીપ્સ ક્વાઇટ અંતે એટલે કે ફાઇનલી ચતુરમ જ્ઞાનેન ગુણેન ચ ઉપેતમ તમ પંડિતમ યુવકમ પ્રણમ્ય પ્રણામ કરીને ધારાધિપતિ ભોજરાજ અવદત ફાઇનલી બાવિંગ ડાઉન ટુ યંગ મેન બાવિંગ ડાઉન ક્યાં લખેલું છે તો કે પ્રણમ્ય બાવિંગ ડાઉન કરું કોને તો કે પંડિત યુવકને કયો યુવક જે પંડિત છે ધ યંગ મેન સ્કોલર હુ ઇઝ ક્લેવર કે જે ક્લેવર પણ છે પંડિત પણ છે એન્ડ એન્ડાઉડ વિથ ધ નોલેજ એટલે કે ગુણેન જ્ઞાનેન ગુણેન ચતુરમ છે બંને વસ્તુ છે બાય વર્ચ્યુ એન્ડ એન્ડાઉડ વિથ ધ નોલેજ એન્ડ વર્ચ્યુ કે જેની પાસે ગુણ અને જ્ઞાન બંને વસ્તુ છે નોલેજ પણ છે જ્ઞાન પણ છે અને ગુણ એટલે વર્ચ્યુ પણ છે એવાને ભોજરાજ શું કરે છે ધ રૂલર ઓફ ધ ધારા સેઝ ધારાધિપતિ ભોજરાજ અવદત શું કહે છે સો અંતે એટલે કે ફાઇનલી ચતુર જ્ઞાનેન ગુણેન ચ ઉપેતમ તમ પંડિતમ પ્રણમ્ય ધારાધિપતિ ભોજરાજ અવદત ફાઇનલી બાવિંગ ડાઉન ટુ ધ યંગ સ્કોલર who was clever and endowed with the knowledge and virtue, the ruler of Dhara said, Ai Ghatapandita, O Ghatapandita, Guna Pujake Dhara Deshe Bhavatah Swagatam Asti, Swagatam plus Asti. You are welcome in the kingdom of Dhara. Dhara Deshe, in the kingdom of Dhara. દેટ ઇઝ ધારાનગરી કેવી છે દેટ ઇઝ વર્શિપર ઓફ ધ ક્વોલિટી એટલે કે મેરિટ ગુણ પૂજકે મેરિટ જે હોય
એને અમે વર્શિપ કરીએ છીએ, એને માનીએ છીએ. રિઝર્વેશન નહીં. તમારી ક્વોલિટી હશે, તમારા મેરિટ હશે તો યુ વિલ બી ક્વોલિફાઈડ. તો સ્વાગતમ ગુણપૂજકે ધારાદેશે ભવતઃ સ્વાગતમ અસ્તિ. ગુણ પૂજક કરનારા ધારાદેશમાં તમારું સ્વાગત છે. ગુજરાતીમાં ઇઝી પડે. ભવાન વિજયી જાતઃ. તું જીતી ગયો ભાઈ. યુ હેવ બીકમ વિક્ટોરિયસ. સંતુષ્ટમ જનમ ન કો અપી પરાજેતુમ મર્હતિ. પરાજિત ન કરી શકે, એને ડિફીટ ના કરી શકાય. કોને નહીં કરી શકાય? સંતુષ્ટમ જનઃ, સેટિસ્ફાઈડ મેન. રાઈટ. સો નો વન કેન ડિફીટ અ પર્સન હુ ઇઝ કન્ટેન્ટેડ. જે કન્ટેન્ટેડ પર્સન એટલે કે સંતુષ્ટ જન જે હોય એને કો અપી એટલે કોઈ પણ ન, પરાજિતમ મર્હતિ એટલે પરાજિત ન કરી શકે. બિકોઝ યતો હિ સંતોષ એવ પુરુષસ્ય પરમ નિધાનમ વર્તતે. યતોઃ because indeed contentment is the great treasure of man. સંતોષઃ એવ પુરુષસ્ય પરમ નિધાનમ. અહીંયા ઈવ ઇન્ડીડ એટલે ઈવ થાય, અહીંયા થાય ઈ મતલબ સંતોષ જ આપણે એમ કહીએ ને એટલે ગુજરાતી એમાં કહેવાય, ઇંગ્લિશમાં એવું નથી આવતું. યતો સંતોષ એવ પુરુષસ્ય પરમ નિધાનમ વર્તતે. એટલે કે because indeed ખરેખર contentment is the great treasure of man. Okay, so the lecture is so long, so that I'm not gonna do this glossary and all this. Okay, bye, thank you.